श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यम् शङ्करं शङ्कराचार्यम् केशवं बादरायणम् केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भाष्यकृतो भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः दक्षिणामूर्तये नमः गुकारस्त्वन्धकारो वै ऋकारस्तन्निवर्तकः अन्धकारनिरोधित्वात् अन्धकारनिरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते गुरुरित्यभिधीयते सदाशिवः समारम्भाम् सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम् ॐ सहना भवतु ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि आप्यायन्तु ममाङ्गानि प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम्
माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु अनिराकरणमस्त्वे निराकरणमे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सः एव अधस्तात् सः उपरिष्टात् सः पश्चात् सः पुरस्तात् सः दक्षिणतः सः उत्तरतः सः एव इदं सर्वम् इति अतः अहङ्कार आदेशः एव अहम् एव अधस्तात् अहम् उपरिष्टात् अहं पश्चात् अहं पुरस्तात् अहं दक्षिणतः अहम् उत्तरतः अहम् एव इदं सर्वम् अतः आत्मा आदेशः आत्मा एव अधस्तात् आत्मा उपरिष्टात् आत्मा पश्चात् आत्मा पुरस्तात् आत्मा दक्षिणतः आत्मा उत्तरतः आत्मा एव इदं सर्वम् सः वा एषः एव पश्यन् एवं मन्वानः एवं विजानन् आत्मरतिः आत्मक्रीडः आत्ममिथुनः आत्मानन्दः स्वराट् भवति तस्य सर्वेषु लोकेषु कामाचारो भवति अथ ये अन्यथा अतः विदुः अन्यराजानः ते क्षयलोकाः भवन्ति तेषां सर्वेषु लोकेषु अकामचारो भवति पच्चीसमो खंड 7मो अध्याय छांदोग्य उपनिषद ભૂમાનું લક્ષણનું નિરૂપણ 24મા ખંડમાં કર્યું અને કહ્યું તો કે નાન્યત પશ્યતિ નાન્યત જાનાતિ પણ એનાથી જાણીને આપણને જીવનમાં શું ફાયદો કે ભાઈ આવું છે ભૂમા એનાથી ફાયદો કયો એટલે એણે કીધું કે એ ભૂમા જેનું વર્ણન ઉપનિષદ કરે છે એ ભૂમા એ જ આત્મા છે એ જ અહંકાર છે એટલે ગઈકાલે પણ મેં કીધું હતું એક ઇક્વેશન છે જે આપણે ગઈકાલે જોયું હતું એ એક જ મિનિટ જે ઈશ્વર છે ઇદમ સર્વમ અહીંયા છે કે ઇદમ સર્વમ અહીંયા જે છે એ બધું ભૂમા છે કે ઈશ્વર છે અને ઇદમ સર્વમ આખે આખું જગત ઇદમ સર્વમ નો અર્થ થાય જગત સમગ્ર જગત આપણા સહિતનું કારણ કે આપણે પણ જગતનો જ એક ભાગ છીએ એટલે ઇદમ સર્વમમાં ઇન્ડિવિજ્યુઅલ જીવાત્મા બધા આવી શકે એટલે કે ઇદમ સર્વમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ બધા વ્યક્તિગત જીવાત્મા એટલે કે ઈશ્વર છે આ બધું જ છે આ બધું જ છે એમાં આપણે આવી ગયા
તો ઈશ્વર અને જીવાત્માની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો ફેર નથી. આને કહેવાય અખંડ બોધાર્થક વાક્ય. એ વાક્ય જ્યારે આપણે જીવનની અંદર આત્મસાત કરીએ ત્યારે જ મુક્તિ, આપણે જે મોક્ષની વાત કરીએ એ ત્યારે જ પ્રાપ્ત થાય. અને બધા જ ઉપનિષદની એક પિક્યુલર સ્ટાઇલ હોય. જેવી રીતે આપણે 6થા અધ્યાયમાં જોયું હતું એવી રીતે 7મા અધ્યાયની અંદર પેલા ભૂમા છે એ ચારે બાજુ છે ઇદમ સર્વમ કીધું. ભૂમા પછી આવ્યો તો અહંકાર છે ઇદમ સર્વમ. ત્યારે પણ અહંકારનો અર્થ માત્ર હું છું, પણ અહંકાર પણ શંકરાચાર્યજી અહીંયા લખ્યું કે અહંકાર પણ અવિવેકી માણસો, અવિવેકી છે એ આ શરીરને લઈ લે એટલે માત્ર આત્મા જ લીધું. શ્રુતિએ કે છાંદોગ્ય ઉપનિષદે એટલે કે એને પાછું રિપીટેશન, ભૂમા છે ઇદમ સર્વમ, પછી અહંકાર છે ઇદમ સર્વમ, એવી જ રીતે આત્મા એવ ઇદમ સર્વમ. અહીંયા જે પણ છે એ બધું શું છે તો કે આત્મા એવ ઇદમ સર્વમ. હવે આ છે એને ઉપદેશ કહેવાય કે અહીંયા જે છે એ બધું આત્મા જ છે, એનો અર્થ ચૈતન્ય તત્વ છે. તો હું કહું છું કે હું સર્વ જગ્યાએ વ્યાપ્ય છું. તો હું નો અર્થ કયો તો અહીંયા હું નો અર્થ છે આત્મા. એટલે કે આ અખંડ બોધાત્મક ઉપદેશ છે અહીંયા પૂરો થયો. હવે જ્યારે ઉપદેશ આપે પછી ગુરુજી જ્યારે પછી જે શિષ્ય છે એ શું કરે તો કે શિષ્ય છે પશ્યન, એટલે કે જે ઉપદેશ આપ્યો છે એને સારી રીતે જોવાનો. અહીંયા જોવાનું એટલે આંખથી નહીં પણ જોવાનો અર્થ થાય સમજવાનો પૂરો પ્રયત્ન કરે. સમજ્યા પછી મનવાનઃ એટલે કે પશ્યન છે એ શ્રવણમાં આપણે મૂકી શકીએ. મનવાનઃ નો અર્થ થાય મનન કરે. અને મનન કર્યા પછી જ વિજાનન, એ જે જિજ્ઞાસુ છે કે મુમુક્ષુ છે એ શું કરે તો કે વિજાનન, એનો અર્થ એને આત્મજ્ઞાન છે એ પ્રાપ્ત થાય. આત્મા એવ ઇદમ સર્વમ આત્મસાત કરવાથી વિજાનન. છતાં પણ તો પછી મને એનાથી શું ફાયદો? ધારો કે મને ખબર પડી કે ભાઈ હું આત્મા છું, તો એનો ફાયદો કયો તો કે હવે જે છે એને કહેવાય ફલશ્રુતિ. આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાથી ફલશ્રુતિ કઈ તો આપણને ખબર છે કે ફલશ્રુતિ હંમેશા જીવતા હોય ત્યારે એને જીવન મુક્તિ કહેવાય, અને પછી વિદેહ પડે પછી એને કહેવાય વિદેહ મુક્તિ. તો અહીંયા બંને જીવન મુક્તિ અને વિદેહ મુક્તિ છે એ બતાવવામાં આવ્યું છે કે વિજાનન પછી એ વ્યક્તિનું શું થાય તો કે એ વ્યક્તિ જ્યારે જીવતી હોય ત્યારે આત્મરતિ, આત્મક્રીડા, આત્મમિથુન ને આત્માનંદ. આ જે 4 સર્વનામ કે વિશેષણ વાપરા છે એ કોના માટે તો કે આત્મજ્ઞાની. આત્મરતિ નો અર્થ થાય કે એને બીજા કોઈ કંપનીની જરૂર નથી. રતિનો અર્થ થાય આનંદ. આનંદ પ્રાપ્ત કરવા માટે એનું શરીર અને એનું મન જ એને કાફી છે. એને કહેવાય આપણે જે કહીએ છીએ ને એટલે 3જો અધ્યાય ગીતાનો એની અંદર ભગવાને કીધું છે યસ્તુ આત્મરતિરેવ સ્યાદ આત્મતૃપ્ત આત્મની એવ સંતુષ્ટ. એ ભગવાને અહીંથી લીધું છે કે આ વ્યક્તિ કેવી થાય તો કે આત્મરતિ, પોતાની અંદર જ એ આનંદ લઈ શકે, એને બીજી કોઈ કંપનીની જરૂર નથી. ક્રીડા, ક્રીડાનો અર્થ થાય ક્રીડા. કોઈ પણ બીજી કંપની, કોઈ પણ વ્યક્તિ કે વસ્તુ લઈ અને માણસ છે એ આનંદ પામી શકે. શંકરાચાર્યજીનો આજે આપણે ભાષ્યમ જોશું ને એમાં લખ્યું છે કે મિત્રો હોય, ફ્રેન્ડ હોય, એની સાથે ક્રીડાનો અર્થ આપણે કોઈ પણ ગેમ્સ પણ લઈ શકીએ. એનાથી શું થાય તો કે આનંદ પામે. પણ આ વ્યક્તિ છે જેના માટે પ્રેમ છે એ પોતાના આત્મામાં જ છે. ક્રીડા એટલે કે જેને જે બીજા સાથે રમે છે બીજું કોઈ નહીં, પણ આત્મ એવ ક્રીડા યસ્ય સહ, જે પોતાના આત્મા સાથે જ ક્રીડા કરી શકે છે.
એને બીજા કોઈની ફરીવાર સહાયની જરૂર નથી. અને આત્મમિથુન, મિથુન શબ્દોનો અર્થ શંકરાચાર્યજી લખ્યો છે દ્વંદ્વ નિમિત્ત આનંદ. કોઈ પણ દ્વંદ્વથી જે ઉત્પન્ન થતો આનંદ હોય એને કહેવાય મિથુન. આત્મમિથુન નો અર્થ શું થાય? તો કે જે સામાન્ય વ્યક્તિ છે એ દ્વંદ્વ નિમિત્ત આનંદ માને છે, એ વ્યક્તિ આત્મમિથુન પોતાના આત્માની અંદર જ એ આનંદને પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે અહીંયા વસ્તુ એક જ, એને બીજા કોઈની જરૂર નથી આનંદ પ્રાપ્ત કરવા માટે. શા માટે? તો કે આત્મા એવ આનંદ યસ્ય, એટલે ચોથો શબ્દ શ્રુતિએ વાપરો કે આત્માનંદ. એ વ્યક્તિ કેવી છે? તો કે પોતાની અંદર જ એ આનંદ પ્રાપ્ત કરે છે, એને બાહ્ય વિષયોની જરૂર નથી. આને કહેવાય જીવન મુક્તિ. જીવતા જીવતા એ વ્યક્તિ છે એ આવી રીતે પોતાના જીવનને માણી શકે છે. જ્યારે મોટા ભાગના અવિવેકી માણસોને કેવું હોય છે? તો કે મોટા ભાગના અવિવેકી માણસોને આનંદ પ્રાપ્ત કરવા માટે બીજા કોઈની કંપનીની જરૂર છે. હવે વિદેહ મુક્તિ, શરીર પડે પછી એ વ્યક્તિનું શું થાય? એટલે આમાં લખ્યું છે કે સહ સ્વરાટ ભવતી. ત્યાં એક વાક્ય પૂરું થાય છે. એ વ્યક્તિ છે સ્વરાટ બની જાય. ખરેખર સ્વરાટનો અર્થ થાય સ્વયં રાજતે. રાટ ખરેખર છે રાજ. જે રાજ ઉપરથી રાટ પણ થાય ને રાડ પણ થાય. એટલે કે એ પોતે જ શંકરાચાર્ય જે લખ્યું છે અને બીજા મેં જે સ્વામીજીને સાંભળ્યા એમાં બ્રહ્મણા એકી ભવતી. એ બ્રહ્મ તત્વ સાથે એક થઈ જાય. કારણ કે સ્વયં રાજતે, જેવી રીતે સ્વે મહિમની તિષ્ઠતી, એવી જ રીતે પોતાની જ પ્રતિષ્ઠાને એ પ્રાપ્ત કરે છે, અને કહેવાય સ્વરાટ ભવતી. એટલે આ વિદેહ મુક્તિ છે. અને પછી માણસોને તસ્ય સર્વેષુ લોકેશુ કામાચારઃ ભવતી. કોઈ પણ ઈચ્છા, સર્વેષુ લોકેશુ, ભૂહુ ભુવઃ મહઃ જનઃ તવ સત્યમ, જ્યાં પણ એને જવું હોય એ બધી જ લોકની અંદર કામાચાર નો અર્થ થાય પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે એ પ્રાપ્ત કરી શકે. પણ એને જવામાં રસ ન હોય. સર્વેષુ કામેષુ કામાચારઃ ભવતી. પણ એનાથી ઊંધા હોય તો શું થાય? એટલે લખ્યું છે કે યે યથા અન્યતઃ. યે એટલે કે જે વ્યક્તિઓ અન્યથા એટલે કે અલગ છે. કોનાથી? તો કે આત્મજ્ઞાનીથી. અન્યથા એટલે કે ટોટલી વિપરીત છે. શંકરાચાર્ય ભાષ્યમાં લખ્યું છે. અને એ વિદુહુ, એ એવું માને છે અન્ય રાજાન, હું જુદો છે, મારા ઉપર શાસન કરવા વાળું જુદું છે. પછી અહીંયા લોકલ રાજા પણ જુદા, ઈશ્વર પણ છે, રાજા છે, આપણા ઉપર રાજ કરે છે, એ પણ જુદા. એટલે કે જ્યાં સુધી દ્વૈત છે ત્યાં સુધી એ દ્વૈતને જ સત્યતા આપે છે. તો પછી એ લોકોનું શું થાય? તો કે તે ક્ષય લોકાહ ભવંતી. એ લોકો છે એ એના લોકમાંથી ચ્યુત થાય છે. ધારો કે પૃથ્વી લોકની અંદર આપણને જન્મ થયો, કદાચ બહુ સારું કામ કર્યું, સ્વર્ગલોકમાં ગયા. અને સ્વર્ગલોક છે એ કેવું છે? તો સ્વામીજી, પૂજ્ય સ્વામીજી એવું કે ક્રેડિટ કાર્ડ જેવું. જેવા ક્રેડિટ કાર્ડની અંદર પૈસા પૂરા થાય એટલે હોટલ વાળા કે બહાર જાઓ. એવી રીતે સ્વર્ગની અંદર પુણ્યરૂપી ક્રેડિટ કાર્ડ પૂરું થાય, ક્ષીણે પુણ્યે સ્વર્ગલોક માંથી પૃથ્વી લોક, એને કહેવાય ક્ષય લોક. એટલે કે એ પુનરાવર્તી આવે છે અને જાય છે. અને તેષામ સર્વેષુ લોકેશુ અકામચારઃ ભવતી. અને આ બધા લોકો છે
એની ઈચ્છા પ્રમાણે બધા લોકની અંદર જઈ શકતા નથી. અકામાચાર, અહીંયા અશબ્દ છે. અને શંકરાચાર્યજી એનું ભાષ્યમ લખ્યું. આત્મા એવ અથ નો અર્થ થાય અનંતરમ, હવે પછી. અથ એટલે કે હવે પછી. આત્મા આદેશ, આત્માનો ઉપદેશ આપે છે. આદેશ પોરબંદરમાં જે છે ને એ બધા આદેશ એવું હોય ફોલો કરે છે. કબીરના પંથી વાળા આદેશ, પણ એવો આદેશ નથી. અહીંયા આદેશ નો અર્થ થાય ઉપદેશ. હવે શું આપે છે ઉપદેશ? તો કે આત્મા એ જ ભૂમા છે. એટલે કીધું કે એ ઉપદેશ કેવો છે? તો કે આત્મના એટલે કે આત્મતત્વ વડે, આત્મના એવ આત્મતત્વ વડે કેવલેના, કારણ કે અહંકારની અંદર જે બધું ઉપર નીચે હતું એની અંદર કદાચ શરીર અને મન આવી શકે, એટલે આત્માની અંદર કેવલે માત્ર ચૈતન્ય તત્વ વડે. અને ચૈતન્ય તત્વ કેવું છે? તો કે સત સ્વરૂપેણ, એનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે અસ્તિત્વ. સત સ્વરૂપેણ શુદ્ધેન, એ આત્મા કે ચૈતન્ય તત્વ કેવું છે? તો કે શુદ્ધ. શુદ્ધનો અર્થ થાય પાપ પુણ્ય રહિત. આપણે બધા આપણે અશુદ્ધિ કહીએ છીએ. અશુદ્ધિનો અર્થ પાપ અને પુણ્ય છે તો જન્મ છે. પણ શુદ્ધેનો અર્થ થાય પાપ પુણ્ય રહિત આત્મના આદિશ્યતે. હવે એનો ઉપદેશ આપે છે. અને કેવો? તો કે જે શુદ્ધ છે, જે સત્વ છે, જે માત્ર એક જ ચૈતન્ય તત્વ છે, એ ચૈતન્ય તત્વ વડે અહીંયા છે એ જ છે. એના સિવાય, એ ચૈતન્ય તત્વ સિવાય બીજું કશું જ નથી. એટલે અહીંયા લખ્યું બીજું લઈએ. આત્મા એવ સર્વતઃ, ચૈતન્ય તત્વ જે શુદ્ધ છે, કેવલ છે ને, કે એ આત્મા એવ સર્વતઃ. સર્વતઃ નો અર્થ થાય સર્વમ. જેવી રીતે સોની જાણે છે કે એની દુકાનની અંદર ભલે જાત જાતનું દેખાય, પણ સર્વમ સર્વ આભૂષણમ સર્વાણી અલંકારાણી કહેવાય લોહ એવ, એટલે એને કહેવાય હેમમેવ હિરણ્યમેવ. એવી જ રીતે આખે આખું જગત છે એ કેવું છે? તો કે આત્મા એ સમગ્ર જગત છે એ ચૈતન્ય તત્વ છે. અને ચૈતન્ય તત્વ કેવું છે? તો એના માટે હવે એક પછી એક શંકરાચાર્યજી એના વિશેષણ વાપરે છે. ચૈતન્ય તત્વ એકમ, એકમેવ અદ્વિતીયમ, એક જ છે. અને એક હોવાથી અને સર્વવ્યાપક હોવાથી એ કોઈ સમય સાથે બંધાયેલું નથી. એટલે બીજો શબ્દ વાપરો અજમ. અજમનો અર્થ થાય ન જાયતે. એ ચૈતન્ય તત્વ અજમ છે. એનો અર્થ એનો જન્મ નથી. અને ચૈતન્ય તત્વ સર્વતઃ વ્યોમવત, એ કેવું છે? તો કે બધી જ જગ્યાએ સમાન રીતે આકાશ માફક છે. વ્યોમવત, વત એટલે કે જાણે કે માફક કોના જેવું? તો કે આકાશ. વ્યોમ એટલે કે આકાશ જેવું છે. એ ચૈતન્ય તત્વ છે જેનેથી સર્વ વ્યાપ છે. ચૈતન્ય તત્વ કેવું છે? તો કે પૂર્ણમ. પૂર્ણમ નો અર્થ થાય અમર્યાદિત, સર્વવ્યાપક. આખે આખું જગત છે એ ચૈતન્ય તત્વથી ભરેલું છે. એને કહેવાય પૂર્ણમ. અને અન્ય શૂન્યમ, બીજું. અન્ય એટલે કે બીજા, શૂન્યમ એટલે કે વગર.
એ ચૈતન્ય તત્વ સિવાય બીજું કશું જ નથી. એવું પશ્યન, એવું જે મુમુક્ષુ કે જિજ્ઞાસુ છે એ પશ્યન, અહીંયા પશ્યનો અર્થ લિટરલી આંખથી જોવું નહીં, પણ જે સમજી શકે છે. ખરેખર વેદાંતની અંદર આપણે જે શ્રવણમ કહીએ છીએ એમાં પછી એક ઘણી વાર આવે પશ્યન. પશ્યતીનો અર્થ જ્યારે પણ આપણી આંખ કંઈક બોલે ને એ પ્રમાણ છે. એવી જ રીતે પશ્યનનો અર્થ વેદાંત પ્રમાણે જ્યારે પશ્યન આવે એનો અર્થ જેવી રીતે આંખ જોવે અને પછી આપણને સ્પષ્ટ સમજાય કે સામેની વસ્તુ આ જ છે, એવી જ રીતે જેનું અંતઃકરણ શુદ્ધ છે, જે વ્યક્તિની અંદર બીજા કોઈ પણ પ્રકારની ગ્રંથિ નથી, જ્યારે એવી વ્યક્તિ સાંભળે કે ચૈતન્ય તત્વ શુદ્ધ છે, એક છે, સર્વવ્યાપક છે, અજમ છે, વ્યોમવત પૂર્ણમ, ત્યારે એને ખબર પડે કે આ બીજું કોઈ નહીં પણ હું જ છું. તત પશ્યન, એ જોવે છે, એ પોતાના મનની અંદર આ રીતે સમજે છે. અને કોણ સમજે છે? તો કે એશઃ વિદ્વાન. અહીંયા વિદ્વાનનો અર્થ સ્કોલર નહીં, જે બહુ બધું ભણેલો હોય, જેને બધું આવડતું હોય એવો નહીં, પણ વિદ્વાનનો અર્થ થાય આત્મજ્ઞાની. આ વ્યક્તિ કેવી છે? તો કે આત્મજ્ઞાની. અને એવી આત્મજ્ઞાની વ્યક્તિ, એ પેલામાં એવું લખ્યું હતું મનવાનઃ વિજાનન, એટલે અહીં શંકરાચાર્ય લખ્યું કે મનવાનઃ નો અર્થ થાય મનન, સતત મનન કરીને, અને વિજ્ઞાનાભ્યામ, જ્ઞાનમ પણ વિશેષેણ જ્ઞાન. એક જ્ઞાન હોય ને, આપણે એમ કહીએ ને કે પરોક્ષ જ્ઞાન, એઝ એ ઇન્ફોર્મેશન, ભાઈ આ વસ્તુ આવી છે, અને એક છે એને કહેવાય અપરોક્ષ જ્ઞાન, જે આ જ વસ્તુ હું છું એને કહેવાય વિજ્ઞાન, વિશેષેણ જ્ઞાન, જે પ્રત્યક્ષ પણ નથી, જે પરોક્ષ પણ નથી, પણ જે હું જ છું એ અપરોક્ષ, એને કહેવાય વિજ્ઞાન અભ્યામ વડે. તો એ વ્યક્તિનું પછી ફળ કથન કયું? એટલે આટલું કર્યા પછી એ વ્યક્તિ કેવી છે? તો કે આત્મરતિ. આત્મરતિ છે એ આત્મજ્ઞાનીનું વિશેષણ છે. આત્મજ્ઞાની કેવો છે? તો કે આત્મરતિ. તો આત્મરતિનો અર્થ શું થાય? આત્મની એવ રતિ રમણમ યસ્ય સહ અયમ આત્મરતિ. જે વ્યક્તિની આત્મની એવ, આત્મ તત્વમાં કે ચૈતન્ય તત્વની અંદર જ, રમણમનો અર્થ થાય આનંદ, જેનો ચૈતન્ય તત્વની અંદર જ આનંદ છે, એને એવા વ્યક્તિને શું કહેવાય? તો કે આત્મરતિ. આને કહેવાય બહુવ્રીહી સમાસ. પછીનો શબ્દ હતો કે વ્યક્તિ કેવી છે? તો કે આત્મક્રીડા. આત્મક્રીડાનો અર્થ થાય જેને ક્રીડા કરવા માટે બીજાની કોઈની જરૂર પડે. એટલે શંકરાચાર્યજી પહેલી વાર આત્મરતિ અને આત્મક્રીડા અને ઇવન આત્મમિથુન પણ સમજાયું છે. એટલે એને કીધું કે આત્મરતિ અને આત્મક્રીડાનો અર્થ શું થાય? એટલે એના પછીના વાક્યમાં એને લખ્યું દેહ માત્ર સાધના ઇઝ ઇક્વલ ટુ રતિ. જેને પોતાના શરીરને ધ્યાનમાં રાખીને જ બધું કરે એને કહેવાય રતિ. પોતાના શરીરની અંદર બહુ પ્રેમ છે. આપણે કહેવાય દેહાત્મ બુદ્ધિ. પછી માણસ છે તૈયાર શું કામ થાય? તો કે આપણે રૂપાળા લાગીએ. આપણે ગીત ગાઈએ કોના માટે? તો કે મને આનંદ મળે એટલા માટે. એટલે કે દેહને ધ્યાનમાં રાખીને જે આપણે આનંદ પ્રાપ્ત કરીએ એને કહેવાય રતિ. દેહ માત્ર સાધન. પછી દેહ માત્ર સાધનાની અંદર આપણને કોક શિલ્પી છે, કોક છે ગાયક કલાકાર છે, કોઈ છે એ નૃત્યકાર છે, જેવો જેની પ્રકૃતિ એ પ્રકારે એ પોતાના દેહના મદદથી રતિ એટલે કે આનંદ પ્રાપ્ત કરી શકે. પણ આ વ્યક્તિને ઇવન દેહની પણ જરૂર નથી. આત્મ એવ રતિ. એને પ્રેમ કોનામાં છે? તો કે માત્ર ચૈતન્ય તત્વ. પછી આત્મક્રીડા. ક્રીડા એટલે કે રમત. રમતની અંદર ઘણા માણસો જોઈ, એટલે એને કીધું પણ જેને
ક્રીડા કરવા માટે બીજા કોઈની જરૂર નથી. આત્મની એવ ક્રીડા યસ્ય સઃ, જે પોતાની અંદર જ ક્રીડા કે કોઈ રમત કરે છે. એટલે શંકરાચાર્યએ કીધું કે બાહ્ય સાધના ક્રીડા. બાહ્ય સાધના, અહીંયા સાધનાનો અર્થ પછી સાધના એટલે કોઈ આમ જપ કરવા એવું નહીં, પણ બહારની વસ્તુનો ઉપયોગ કરી અને જે આપણે આનંદ પ્રાપ્ત કરીએ એને કહેવાય ક્રીડા. અને શંકરાચાર્યજી એનું ઉદાહરણ આપ્યું કે લોકની અંદર સ્ત્રીઓ વડે સખી ભી આ અંદર જતી રહી ને લાઈન, એટલે મેં હાથેથી લખ્યું છે કે આ જગતની અંદર સ્ત્રી ભી, ઇવન આપણે નવરાત્રીની અંદર ગરબા રમીએ ને એને કહેવાય ક્રીડા, કારણ કે આપણે ઘણા બધા એવી રીતે સખી ભી. અહીંયા સખી સંસ્કૃતમાં સખી છે ને એ પુલ્લિંગ નામ છે, કે કોઈ પુરુષો હોય એટલે ગ્રુપમાં કરીને ભેગા થઈને જે આનંદ કરીએ એને કહેવાય આત્મક્રીડા, એટલે એને કહેવાય ક્રીડા. પણ આ વ્યક્તિ જે આત્મજ્ઞાની છે એના માટે શું છે તો કે પોતાના ચૈતન્ય તત્વ એ જ ક્રીડા, એટલે કે એને બાહ્ય કોઈ વસ્તુની જરૂર નથી. સ્ત્રીભિઃ ક્રીડતિ ઇતિ દર્શનાत् ન તથા વિદુષઃ, એટલે કે આત્મક્રીડા એટલે કોઈ પણ બહેનો સાથે ભાઈઓ સાથે મળી અને ગ્રુપ ડિસ્કશન કે કોઈ પણ એવું કરીને જે આનંદ લે એને કહેવાય આત્મા. પણ આ વિદુષઃ આત્મજ્ઞાની છે એ આના જેવો નથી. ન તથા કિમ તર્હિ, તો પછી એક આત્મજ્ઞાની કેવો છે તો કે આત્મવિજ્ઞાન નિમિત્તમ એવ ઉભયમ ભવતિ. આત્મજ્ઞાનને કારણે જ, આત્મજ્ઞાન નિમિત્તમ નો અર્થ થાય આત્મજ્ઞાનને કારણે જ ઉભયમ ભવતિ. ઉભયમ નો અર્થ થાય કે એ આત્મક્રીડા અને આત્મરતિ બંને છે. એ કેવી રીતે થાય તો કે આત્મવિજ્ઞાન, આત્મજ્ઞાનને લીધે પોતાની અંદર મસ્ત, જેવી રીતે જડ ભરત હતા એ કેવા હતા તો કે આત્મરતિ આત્મ. રહુગણના માણસો એને કીધું કે હાલ તું ઉપાડ, એટલે એને ઉપાડ્યું, ને ત્યારે એ તો પોતાનામાં મસ્ત. હવે એવી જ રીતે આત્મ મિથુનમ એનો અર્થ શું થાય, એટલે શંકરાચાર્યએ કીધું કે આત્મ મિથુનમ નો અર્થ થાય મિથુનમ દ્વંદ્વ જનિતમ, કોઈ પણ એક બે ભેગા થઈ અને જે પણ ઉત્પન્ન સુખ થાય એનું નામ શું છે તો કે મિથુનમ. તદ અપી દ્વંદ્વ નિરપેક્ષમ યસ્ય વિદુષઃ, ઇવન એ દ્વંદ્વની પણ અપેક્ષા વગરનું કોણ છે તો કે આત્મજ્ઞાન. એટલે કે આત્મજ્ઞાની આત્મરતિ આત્મક્રીડા આત્મમિથુન. ના બધું ત્રણે ત્રણ વસ્તુ છે એ કેને લીધે હોય તો કે બીજા કોઈ વસ્તુ હોય નથી. એટલે આ બધાનો સરવાળો એનો નિચોડ કયો તો એ કેવો છે તો કે આત્માનંદ. એટલે લખ્યું છે કે તથા આત્માનંદ. આ જ્ઞાની કેવો છે તો કે તથા એટલે જ આત્માનંદ શબ્દ આદિ નિમિત્ત. એટલે મેં લખ્યું કે શબ્દ સ્પર્શ રૂપ રસ આ બધાને કહેવાય વિષયો નિમિત્ત આનંદ. કોના માટે છે તો કે અવિદુષામ, જે અજ્ઞાનીઓ છે એને બહારના દુનિયાના વિષયોથી આનંદ મળે છે. એવી રીતે ન તથા અસ્ય વિદુષા, એવી રીતે આત્મજ્ઞાનીને આ કોઈ શબ્દ સ્પર્શ નો કોઈનો આનંદ નથી જોતો. તો કેવી રીતે જોઈ છે તો કે એનો આનંદ કેવો છે તો કે આત્મ નિમિત્તમ એવમ સર્વદા સર્વ પ્રકારે. એના આનંદ છે કોઈ પણ એ કેને લીધે છે આત્મ નિમિત્તમ. એ આપણને કોઈ ગાળ આપે, આપણી સાથે બહુ ખરાબ વ્યવહાર કરે તો કોની સાથે કરે તો કે દેહ સાથે કરે છે, ચૈતન્ય તત્વ સાથે ના કરી શકે. એવું જેના મનની અંદર સ્પષ્ટ છે એને કે આત્મ નિમિત્તમ આનંદ, જેનું કારણ કોણ છે સુખ આત્મ નિમિત્તમ એવ. અને
સર્વમ નો અર્થ થાય સર્વદા, ઓલ ધ ટાઈમ, બધા જ સમયે અને બધી જ રીતે, કોઈ પણ પરિસ્થિતિ. પછી એવું જ નહીં કે મારે જંગલમાં લઈ જવું, સર્વ પ્રકારે કોઈ પણ પરિસ્થિતિ, કોઈ પણ જગ્યાએ હંમેશા કેવા છે તો કે આત્માનંદ હે, પોતાની મસ્તીની અંદર એ આત્મજ્ઞાની કેવી છે તો કે મસ્ત. આને કહેવાય જીવન મુક્તિ. ફલશ્રુતિ આત્મજ્ઞાનની કેવી તો કે આનંદ, હંમેશા સુખ ની અંદર એ ગરકાવ હોય છે. અને દેહ, આ શરીર છે, જીવિત ભોગાદિ નિમિત્ત બાહ્ય વસ્તુ નિરપેક્ષ ઇતિ અર્થ. આત્મજ્ઞાની કેવો છે તો કે નિરપેક્ષ, કોઈ પણ પ્રકારની અપેક્ષા વગરનો. અને કેવી તો કે બાહ્ય વસ્તુ, શરીરથી બહારની વસ્તુ. એ બાહ્ય વસ્તુ શું છે તો કે કારણ. શેનું કારણ તો કે ભોગાદિ, દુનિયાનો કોઈ પણ આનંદ કરવા માટે કે અનુભવ કરવા માટે બાહ્ય વસ્તુથી કેવા છે આત્મજ્ઞાની તો કે નિરપેક્ષ. એવી જ રીતે બાહ્ય વસ્તુ છે કેના માટે છે તો કે જીવિત રહેવા માટે. દેહ જીવિત, દેહને સંભાળવાનું, પણ એનાથી પણ એ નિરપેક્ષ. શરીર રે કે પડે એને કઈ બહુ પડી નથી હોતી. નિરપેક્ષ ઇતિ અર્થ. આ બધું જે વર્ણન છે એને કહેવાય જીવન મુક્તિ. અને હવે વિદેહ મુક્તિ એ વ્યક્તિનું શું થાય આફ્ટર ડેથ. એટલે એને કીધું કે સહ એવમ લક્ષણ વિદ્વાન, સહ એવમ લક્ષણ વિદ્વાન. જીવન એવ, જીવતા હોય ત્યારે જ સ્વરાજ્યે અભિષિક્ત. હવે એટલે કે આવો વિદ્વાન, એવમ લક્ષણ, જે આત્મરતિ, આત્મક્રીડા, આત્મમિથુન, આત્માનંદ વાળો જે આત્મજ્ઞાની છે, જીવતા હોય ત્યારે જ સ્વરાજ્યે અભિષિક્ત. અભિષિક્ત નો અર્થ આપણે કહીએ ને અભિષેક કર્યો, એનો અર્થ કે એ જાણે જ છે કે હું સર્વવ્યાપક છું. સ્વરાજ્ય એટલે મેં લખ્યું કે સ્વરૂપ રાજ્ય, સ્વસ્ય રૂપમ સ્વરાજ્ય. એની અંદર એ કેવા છે તો કે સ્થિર છે. અભિષિક્ત નો અર્થ થાય પોતાના સ્વરૂપની અંદર હંમેશા સ્થિર છે. ક્યારે તો કે જીવન એવ, વાઇલ લિવિંગ ઓનલી, જીવે છે ત્યારે, પણ પછી પતિતે દેહે અપી, પણ જ્યારે એનું શરીર પડી જાય છે ત્યારે સ્વરાડ એવ ભવતી, એ કેવું થઈ જાય તો કે સ્વરાડ. સ્વરાડ નો અર્થ છે કે પોતાની જ અવસ્થામાં, જેવી રીતે કે સ્વે મહિમની તિષ્ઠતી, ભૂમા કેવા છે તો કે પોતાના મહિમાની અંદર જ રહેલા છે. એવું બીજો અર્થ છે સ્વે મહિમની નો કે સ્વરાડ, પોતાના જ રાજ્યની અંદર, પોતાની જ તેજસ્વીતા રાજતે એની અંદર એક થઈ જાય છે. એટલે એનો બીજો અર્થ થાય બ્રહ્મણા એક રૂપ ભવતી, એ બ્રહ્મ સાથે, ચૈતન્ય તત્વ સાથે એક થઈ જાય. હંમેશા બધા આપણે કહીએ છીએ કે ઘડો તૂટે તો ઘડો છે, ઘડાનું આકાશ તૂટે ત્યારે બહારના આકાશ સાથે કેવું થઈ જાય તો કે એકી ભવતી. એવી જ રીતે આત્મજ્ઞાનીનું અંદરનું ચૈતન્ય સર્વવ્યાપક ચૈતન્ય સાથે એકી ભવતી, એને કહેવાય સ્વરાડ એવ ભવતી. અને યતઃ એવમ ભવતી, એ બધા સાથે એક થઈ જાય. તતઃ એવ, પછી બધી જ જગ્યાએ છે, બધા જે લોકની અંદર એ તત્વ છે જ. એટલે કીધું કે સર્વેષુ લોકેશુ કામાચાર ભવતી. કામાચારનો તથા એની બધી જ ઈચ્છા પૂરી થાય. પણ મેં જેમ કીધું એમ કે એને ક્યારે પણ પોતાની પર્સનલ ઈચ્છા રહે જ નહીં.
કે ચાલો ને હવે ફલાણી જગ્યાએ જઈને જલસા કરી લઉં, ન થાય કે અહીંયા બહુ આવું થઈ ગયું, હવે ફલાણું કરું ને આ કરું, એવું ક્યારે પણ આત્મજ્ઞાનીની અંદર હોતું જ નથી. આ એક એક્સપ્રેશન છે. એવી જ રીતે મેં જે તૈત્રીય ઉપનિષદમાં કીધું હતું ને કે બ્રહ્માનંદ વલીમાં છે કે બ્રહ્મવિદાપ્નોતિ પરમ તદેશા સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ યો વેદ નિહિતમ ગુહાયામ, પછી છે સોષ્ણુતે સર્વાન કામાન બ્રહ્મણા વિપશ્ચિતે, એ બધાય જ ઈચ્છા છે એ પૂરી કરે છે. એવું અહીંયા લખ્યું છે કામાચાર. પણ કામા એની પછી ઈચ્છા જ ન હોય કે મારે આ કરવું છે. પ્રાણી આદિશુ, શંકરાચાર્ય એના પછીના ઓલામાં લખ્યું છે, જે અંદર જતું રહ્યું છે, એટલે મેં પાછું હાથેથી લખ્યું છે ને એમાં લખ્યું કે પ્રાણ આદિશુ, જે જીવતા હોય ત્યારે પ્રાણ આદેશુ પૂર્વભૂમિષુ તત્ર અસ્ય ઇતિ તાવત માત્ર પરિચ્છિન્ન કામચારત્વ. તો કોકને એમ પ્રશ્ન થાય કે ભાઈ આત્મજ્ઞાની થયા પછી એને પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે જવાની શું જરૂર? એટલે એને કીધું કે પૂર્વભૂમિષુ, જ્યારે પ્રાણ હોય ને હજી આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત ન થાય ત્યારે ક્યારેક તાવત માત્ર પરિચ્છિન્ન કામચારત્વ, ક્યાંક જવાની ઈચ્છા, હાલો નામ કઈ મુક્તમ, એટલે કે એવું કીધું કે મારે આ કરવું છે, એની મેળે પૂરું થઈ જાય. એટલે જેને પણ ખરેખર આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ હોય ને, એ જે બોલે એ બધું થાય. એટલે આત્મજ્ઞાની છે હંમેશા કેરફુલ રહે કે એટલું જ બોલે જે ખરેખર હોય, નહીતર બધા એની પાસેથી બોલાવી લે ને એનું ધાર્યું થાય. કારણ કે જે બોલે એની જે ઈચ્છા છે એ બધી ઈચ્છા પૂરી થાય. એટલે એને કીધું કે આ વાક્ય ખરેખર એવું છે કે તાવત પરિચ્છિન્ન માત્ર કામચારત્વમ ઉક્તમ અન્ય રાજત્વમ ચ અર્થ પ્રાપ્તમ સ અતિશયત્વાદ યથા પ્રાપ્ત સ્વરાજ્ય કામચાર અનુવાદેન. આ વાક્ય એટલું લાંબુ છે એની અંદર શંકરાચાર્ય કહેવા માંગે કે પેલા આત્મજ્ઞાન થયા પેલા એની કોઈ પણ ઈચ્છા હોય, ઇવન એ ઈચ્છા પણ એની પછી શું થઈ જાય તો કે તત નિવૃત્તિ ચ અર્થ પ્રાપ્તમ સ અતિશયત્વાદ યથા પ્રાપ્ત સ્વરાજ્ય કામચારત્વ. એકવાર પોતાનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ જણાઈ જાય પછી પેલાની જે કામાચાર મારે આ જોઈએ છે એ પણ નિવૃત્તિ, એ પણ શું થઈ જાય તો કે મનમાં કાંઈ ન રહે કે હવે મારે આ કરવું છે, બધાને એમાંથી બહાર નીકળી જાય. ઇહ ઉચ્યતે સ્વરાડ ઇત્યાદિના. હવે એનાથી ઊંધી વ્યક્તિ જેને હજી આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત નથી થયું એ વ્યક્તિ કેવી થાય તો કે ક્ષય લોકા ભવતી, એવું છે ને, એટલે આમાં લખ્યું અથ, એટલે કે હવે પુનઃ ફરીવાર યે અન્યથા. હવે અમુક વ્યક્તિ એવી છે જે અન્યથા નો અર્થ થાય એ અલગ છે. કોનાથી તો કે અતઃ ઉક્ત દર્શનાત, ઉપર જે બતાવ્યા એના પ્રમાણે અન્યથાનો અર્થ થાય વૈપરીત્યેન, ટોટલી અપોઝિટ. ઉપલા છે એને કામાચાર ભવતી સ્વરાટ ભવતી, પણ આ કેવા છે તો કે એનાથી ઊંધા. વિપરીત નો ભાવ વૈપરીત્ય, ઊંધા જ, એટલે ટોટલ અપોઝિટ છે. યથોક્તમ, જે રીતે કીધું છે એવી રીતે એ લોકો એવ સમ્યક ન વિદુઃ, એને સાચી વાત ખબર નથી, અવિવેકી છે. અને આ જે વાક્ય છે એમાં 99% માણસો છે ને એ આ ગ્રુપમાં, ઉપલા ગ્રુપમાં તો નારદજી જેવા જ આવે, આપણા જેવા બધા આ ગ્રુપમાં જ આવે. એટલે કે આ બધા કેવા છે તો કે અન્યથા યથોક્તમ એવ સમ્યક ન વિદુઃ, સારી રીતે એ જાણતા નથી. અને એટલે અન્ય રાજા ન ભવતી, આમાં એવું લખ્યું નથી પણ અન્ય રાજાનો અર્થ મારી દ્રષ્ટિએ બે થાય. એક અન્ય રાજાનો અર્થ થાય ઈશ્વર અન્ય છે,
કારણ કે એને પણ આપણે એમ કે છે ન્યાય આપવા વાળો રાજા છે, એટલે ઈશ્વર અને એક આપણા લોકલ રાજા, હું જુદો અને રાજા જુદા, એનું સામ્રાજ્ય જુદું, એ મારા ઉપર શાસન કરે. એનો અર્થ કે શેમાં માને છે? તો કે દ્વૈતમાં. એટલે શંકરાચાર્ય અહીંયા લખ્યું ન સમ્યક વિદુઃ તે અન્ય રાજાનઃ ભવંતિ. એનો અર્થ થાય અન્ય રાજાનો, બીજા ઉપર આશ્રિત થાય છે, બીજા ઉપર એ અવલંબિત છે. પછી રાજા હોય કે રાજા જેવા ઘરમાં બીજા હોય, એનો અર્થ કે બીજાની ઈચ્છા ઉપર ચાલવા વાળા, પોતાના સ્વતંત્રતાથી કઈ ન વિચારી શકવા વાળા, એને કહેવાય અન્ય રાજા. પરતંત્રાહ ભવંતિ, એનો સારો શબ્દ છે પરતંત્ર. અને શંકરાચાર્યજી કીધું કે અન્ય રાજાનો અર્થ શું થાય? એટલે એને કીધું કે અન્યનો અર્થ થાય પરહ, એટલે કે બીજા. રાજાનો અર્થ થાય સ્વામી. યેશામ તે અન્ય રાજાન, જે વ્યક્તિ માટે બીજી વ્યક્તિ છે એ કેવા છે? તો કે બોસ. આપણને ઘરમાં બધાને ખબર છે કે પતિ પત્ની હોય તો બોસ કોણ છે, ઓફિસમાં જાય તો બોસ કોણ છે. એનો અર્થ કે જે પોતાના માટે બીજા ઉપર આધારિત છે, અવલંબિત છે, પરતંત્ર છે, એવા માણસોને કહેવાય અન્ય રાજાન. અને એવા લોકો માટે શું છે? તો કે તે કિંચ ક્ષયલોકાહ ભવંતિ. એટલે શંકરાચાર્ય કીધું કે ક્ષયલોકાહનો અર્થ થાય ક્ષય લોકઃ યેષામ તે ક્ષયલોકાહ. જે વ્યક્તિ માટે બીજો લોક છે એ નાશ પામે, એટલે ક્ષયલોકાનો અર્થ થાય નાશવંત. નાશવંત ક્ષયલોકા. અને શું કામ એ નાશવંત છે? તો કે પેલામાં હતું ય અન્યત પશ્યતિ અન્યત શૃણોતિ અન્યત વિજાનાતિ તદ ભૂમા તદ અમૃતમ. અને એનાથી જે અન્યત એટલે કે અન્યત એટલે જે ન અન્યત પશ્યતિ એ બધું ભૂમા, એ અન્યત પશ્યતિ એ બધા કેવા છે? તો કે એ લોકો મર્ત્યમ અલ્પમ. એટલે શંકરાચાર્યજી કીધું ભેદ દર્શનસ્ય અલ્પ વિષયત્વ. ભેદ દર્શન, તું જુદો હું જુદો, એ અલ્પ દર્શન, અલ્પ વિષય, મર્યાદિત વિષયને કારણે ક્ષયલોકા એ કેવા છે? તો કે નાશવંત. અને અલ્પમ નો અર્થ શું થાય? તત મર્ત્યમ ઇતિ અવોચામ. મેં પહેલા કહી દીધું છે કે અલ્પનો અર્થ થાય મર્યાદિત, મર્યાદિત નો અર્થ થાય મર્ત્યમ. અને આ બધું જ જ્યારે ભૂમાની વ્યાખ્યા કરતા હતા ત્યારે ઓલરેડી કરી લીધી છે શંકરાચાર્યજી કે, એટલે મારે એની વ્યાખ્યા કરવાની જરૂર નથી. તસ્માત આને કારણે યે દ્વૈતદર્શિનઃ, કે છે કે જે દ્વૈતના દર્શન કરવા વાળા છે તે ક્ષયલોકાહ ભવંતિ. એ લોકોનું શું થાય? તો કે નાશવંત છે. સ્વદર્શન અનુરૂપેણ એવ ભવંતિ. એનો અર્થ થાય આપણે કહેવાય જેવી દ્રષ્ટિ એવી સૃષ્ટિ. કીધું સ્વદર્શન અનુરૂપેણ, પોતાની દ્રષ્ટિ પ્રમાણે. જો એ પોતાની દ્રષ્ટિ પ્રમાણે એમ બીજાને દુઃખ દેવામાં આવતા હોય તો એ પોતે કેવા થઈ જાય? તો કે અત્યંત ક્રોધી. જેવું એનું મગજ એવા એ થઈ જાય. સ્વદર્શન અનુરૂપેણ એવ ભવંતિ, પોતાના વિચારો પ્રમાણે થઈ જાય. અતઃ એવ તેષામ સર્વેષુ લોકેષુ અકામચારઃ ભવતિ. અને આથી જ પોતાના મગજ પ્રમાણે થઈ જાય. એનો અર્થ કે એની ઈચ્છા છે એ પોતાની ક્યારે પૂરી ન થઈ શકે.
સ્વરેશુ લોકેશુ, આ સાતે સાત લોકની અંદર એની ઈચ્છા ક્યારે પૂર્ણ ન થાય, કારણ કે એ પોતાના મનનું ધૈર્ય કરવા વાળા છે. આત્માના ઉપદેશ કે ચૈતન્ય તત્વ હું છું એ પ્રમાણે ચાલવા વાળા નથી. હવે આજે હું વિચારતી હતી કે આ બધો જ ઉપદેશ છે, એવું લાગે કે આપણા માટે અઘરું છે. આવું બધું અન્ય પશ્યતી ના અન્ય શૃણોથી. પણ સપોઝ સામાન્ય માણસોને આ ઉપદેશ આત્મસાત કરવો હોય તો કેવી રીતે કરી શકે? પહેલા પણ મેં એક વખત એવું કીધું હતું કે ફેક ઇટ એન્ડ મેક ઇટ, એક વાક્ય છે ઇંગ્લિશમાં. ફેક ઇટ એન્ડ મેક ઇટ નો અર્થ થાય ખોટે ખોટું પણ કરો. એક વખત એવું આવશે કે ખોટું છે ને સાચું થઈ જાય. આપણે જેવું વિચારીએ એવું થાય, ગુજરાતીમાં જે બોલીએ છીએ. એવી જ રીતે શાસ્ત્રમાં જે કીધું છે કે ભાઈ આપણે શરીર નથી, મન નથી, એવું બધું છે આપણને એક એંગલથી લાગતું નથી, પણ કરવું શું જોઈએ? તો કે ભાઈ શાસ્ત્રે કીધું છે તો ખોટે ખોટું પણ મારે એનું આચરણ કરવું જોઈએ. તો સપોઝ કોઈ વ્યક્તિ આપણને બે શબ્દો ખરાબ કે, તો એનીથી દુઃખી થવાની જરૂર નથી, કારણ કે શાસ્ત્રે કીધું છે કે દુઃખી થવાની જરૂર નથી. એને બધાને કોને લક્ષ્યમાં રાખીને કે છે તો કે શરીર. શાસ્ત્ર કે છે કે હું શરીર નથી. એવી રીતે ધીમે ધીમે અસંગતા કેળવવા માટે પણ શાસ્ત્ર છે એ આપણને મદદરૂપ થાય છે. સીધે સીધું આત્મજ્ઞાન કોઈને થવાનું નથી, પણ પહેલા આપણે શું ઉત્પન્ન કરવાની જરૂર છે તો કે અસંગતા. અસંગતાનો અર્થ થાય આપણે અત્યંત અટેચ છીએ. કોની સાથે અટેચ છીએ? બે રીતે અટેચ હોય. અત્યંત આસક્તિથી પણ અટેચ હોય અને અત્યંત નફરતથી પણ અટેચ હોય. રાવણ પણ એટેચ હતો કોની સાથે તો કે રામ ભગવાન સાથે. પણ કેવી રીતે તો કે મારો શત્રુ છે, એટલે હંમેશા એના મનમાં શત્રુ તરીકે રામ ભગવાન જ હતા. તોય રામે એને મુક્તિ આપી. એટલે આપણે માનીએ કે મને તો છે ને આમાં અમુક ગમતા જ નથી. એ આપણને નથી ગમતા એ પણ આસક્તિ છે, પણ કેવી તો કે વિપરીત આસક્તિ. એટલે કે સંગ છે બે પ્રકારનો હોય, આસક્તિ રૂપી સંગ, નફરત રૂપી સંગ. એનાથી આપણા મનમાં કોણ ચાલતું હોય તો એ જ ચાલે. ઓલા જો આમ જ કર્યા કરે, આમ જ કર્યા કરે, એનો અર્થ આપણા મનમાં ભગવાન નથી, પણ જે વ્યક્તિ આપણને નથી ગમતી આપણા મનમાં છે. એટલે એની સાથે આપણે શું કરીએ છીએ તો કે એની સાથે મનથી બંધાયેલા છે, એની સાથે સંગ કર્યો છે. પણ ભગવાને કીધું કે પહેલા અસંગ શસ્ત્રેણ દ્રઢેન ચિત્તો. આ સંસાર છોડવો હોય તો પહેલા તો અસંગતા કેળવવી પડે. અને અસંગતા કેળવવા માટે આપણે મનથી જે સાથે બંધાયેલા છે. પછી પરિવારજનો હોય, પરિવારની અંદર પુત્ર હોય, પૌત્ર હોય, પુત્રવધુ હોય. પુત્રવધુ ની સાથે આપણે નફરતથી જોડાયેલા હોય, દીકરા સાથે આપણે આસક્તિ જોડાયેલા, એમાંથી આપણે બહાર નીકળવું અને એ ડેવલપ કરવું, એનું નામ જ અસંગતા છે. અને એવા મનમાં ધીમે ધીમે એ બધા જ આઘાતો, પ્રહારો ઓછા થાય, મન શાંત થાય, પછી આ અઘરું અઘરું જ્ઞાન છે. છાંદોગ્ય ઉપનિષદ ની બૃહદારણ્યક ઉપનિષદ એવું છે કે એનું ભાષ્યમ પણ થોડું ક્લિષ્ટ છે અને એના મંત્રો પણ ક્લિષ્ટ છે. એટલે માણસોને એમ થાય કે આ શું પિષ્ટ ભીંજટ, નકામું એના કરતા એમને કહી દે તો ભાઈ તું ચૈતન્ય તત્વ છે. પણ સીધું ચૈતન્ય તત્વ કહેવાથી કે આત્મજ્ઞાન તો નથી થતું. આત્મજ્ઞાન થવા માટે પહેલી ક્રાઇટેરિયા કયું છે તો કે આપણે આ ડેવલપ કરવાની જરૂર છે, અસંગતા મનથી. અને એકવાર જો મનથી અસંગ થઈ ગયા, એનો અર્થ કોઈ સાથે આપણે અટેચ ન હોય, રહેવા છતાં હોવા, બધા સાથે એમ જ રહેવાનું, બધા સાથે એમ જ વ્યવહાર, છતાં મનથી જો અસંગ થાય તો આ ઉપદેશ છે એ થોડું થોડું આપણા શરીરની અંદર, આપણા મનની અંદર, ઇંગ્લિશમાં કહેવાય પેનિટ્રેટ થાય. કેવી રીતે? ગુલાબ જાંબુની અંદર રસ છે ધીમે ધીમે ચડે ને પછી જ ગુલાબ જાંબુ મીઠું લાગે, ત્યાં સુધી ગુલાબ જાંબુ મીઠું ન લાગે. એવી જ રીતે આપણું જે શરીર રૂપી મન છે ને એને ગુલ્લુ બનાવીએ, રસગુલ્લાનું ગુલ્લું કે ગુલાબ જાંબુનું ગુલ્લું, એની અંદર આત્મરસ
કે ભક્તિ રસ એ જ્યારે ચડે ને ત્યારે જ મનની અંદર જે વક્રતાઓ છે, મનની અંદર જે નફરત છે એ ધીમે ધીમે ઓછું થાય, તો એ રસ ચડે ને મન મીઠું થાય. અને એકવાર થાય તો જ પછી આત્મજ્ઞાન છે એ સમજાશે. નથી એટલે આપણને ખબર નથી એવું નથી, પણ આપણને એવું લાગે કે આ તો ત્રીજી વ્યક્તિની જ વાત થાય છે, એટલે થાય છે કે હજી અસંગતા નથી ગયા. એટલે અહીંયા 25મો ખંડ ઇતિ છાંદોગ્ય ઉપનિષદી સપ્તમ અધ્યાયે પંચવિંશ નો અર્થ થાય 25મો ખંડ, એનું ભાષ્યમ સંપૂર્ણ. અને હવે પછી એક જ ખંડ રહ્યો 26મો, એની અંદર કહેવાય ને ઉપસંહાર છે, જ્યાંથી ચાલુ કર્યું હતું એ બધાનું છે. એ આપણે આવતીકાલે સોમવારે જોશું. કોઈ પ્રશ્ન? કોઈ પણ નહીં? પૂર્ણમદ ઓમ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.